और ये सारे बच्चे इत्थे फुटपाथ ते रहिंदे ने, इन्हां दे परिवारां दे समेत। इन्हां दे कोल घर भी नहीं है, पर हुण इन्हां बच्चियां दी जिहड़ी किस्मत है मैं कहूँगी कि चमक गई है। उसका ये कारण है कि 2 टीचर्स समय विचों समा कढ के पढ़ाउण आउंदे ने। हर रोज़ देखते से इन्होंने बच्चों को मंगते हुए तो साडे मन में ये आया कि असी कुछ इन्हों एजुकेशन दईए ताकि कुछ पहचान कर सकन, कम से कम की लिखा होया है, की करना है डेली रूटीन दे विच जो आपन चाहिदा है भी वो इन्हों सिक्ख्या दित्ती जावे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। सत श्री अकाल, तुस जुड़े हो सुनेहा दे नाल ते मैं हाँ आकांक्षा। अज असी ट्रैफिक लाइट्स दी पाठशाला दे विच आए हाँ। तुसी सोच रहे होवोगे कि ट्रैफिक लाइट दी पाठशाला भला की होया। दरअसल बठिंडा दे सिविल स्टेशन विखे जिथे असी खड़े हाँ, थोड़ा अगे जाके ट्रैफिक लाइट्स ने, इसे रोड ते थोड़ा अगे जाके ट्रैफिक लाइट्स ने, और उत्थे ये बच्चे भीख मंगते सी, बैगिंग करते सी। पर हुण इन्हां बच्चियां दी जिहड़ी किस्मत है मैं कहूँगी कि चमक गई है। उसका ये कारण है कि 2 टीचर्स जो कि हस्बैंड वाइफ ने, तुसी तस्वीरां दे विच देख रहे हो कि इन्हां बच्चियां दे नाल जो कि फुटपाथ ते रहिंदे ने और अक्सर ट्रैफिक लाइट्स ते सानू भीख मंगते होए दिखाई दिंदे सीगे। उन्हां नूं ये टीचर्स समय विचों समा कढ के पढ़ाउण आउंदे ने। गिनती दे विच ये बच्चे 20 ने, और ये सारे बच्चे इत्थे फुटपाथ ते रहिंदे ने, इन्हां दे परिवारां दे समेत। इन्हां दे कोल घर भी नहीं है। और एक दिन जदों इस जोड़े ने इन्हां बच्चों नूं देखिया तां इन्हां नूं भीख देण दी बजाए या कोई होर चीज़ देण दी बजाए, या असीं अक्सर देखते हाँ कि कारां ते जिहड़े लोग हुंदे ने ओह इन्हां नूं दुरकार के भजा दिंदे ने। ਉਹ सब कुछ करन दी बजाए इस जोड़े ने इन्हां नूं विद्या दा दान देण दा निश्चा किता। तां तुसीं देख सकदे हो कि किस तरह सर ते मैम उसे तरह बैठ के, जिस तरह ये बच्चे इत्थे रहिंदे ने फुटपाथ ते बैठ के, इन्हां दे विच बैठ के इन्हां नूं पढ़ाउंदे ने। और सर बेसिकली गवर्नमेंट टीचर ने, सरकारी स्कूल दे विच अध्यापक ने। गलबात करांगे इस जोड़े दे नाल, क्योंकि गड्डियां ते स्कूटर तां इत्थों बहुत गुजरदे ने इस रोड तो, पर किसी भी टीचर ने या किसी भी इंसान ने नहीं सोचा कि इन्हां बच्चों को विद्या का दान दिता जाए। तो मैम ते सर दे नाल गल करदे, पहला मैम दे नाल गल करदे हैं। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। मैम किन्ने समय तो तुसीं इन्हां बच्चों को पढ़ा रहे हो? मैम 2 महीने हो गए सानू हुण पढ़ांदे नूं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं सोच रही सीगी, बेटा गुड इवनिंग, तो मैं सोच रही सीगी कि इस रोड तो इस चौंक चो बहुत लोग गुजरते हैं, तो तुहाडे मन दे विच की आया कि इन्हां बच्चों को पढ़ाया जाए?
ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਤੇ? ਮੈਮ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਟੋਟਲ 25 ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ 25 ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਕਸ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚਲੋ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਮ ਚਲੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਮ ਤੇ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਭੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਲੇਖ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਣੀ ਢਾਬਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਧੇ ਮੋਹਨ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇਗੇ ਸਾਗਵਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਕੇਕ ਕੱਟੇ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। तो बेटा आपने क्या सीखा? 1 2 अच्छा लगता है आपको पढ़ना? हाँ अच्छा आपको मैम अच्छे लगते हैं कि सर? तू मैम नहीं, आपको सर और मैम में से कौन अच्छा लगता है बेटा? मैम अच्छी लगती है। मैम अच्छे लगते हैं। सर भी लगती है। आप मुझे मैडम भी अच्छी लगती है, सर भी अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं। मुझे भी मैम। अच्छा आप बनना क्या चाहते हो बड़े होके? मैं टीचर। टीचर। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर। मैं फौजी। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ोगे ऐसे? हाँ मैं बनूंगी पुलिस। पुलिस बनोगे? और गंदी चीज करेगा उसको पकड़ के जेब में डाल देंगे। ये आपको किसने सिखाया? ये किसने बताया आपको? मैडम ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਈਐਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ।